कोई फाइल है सी, उन्होंने इन्होंने कहा रीडर ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਮੇਰੀ ਫਾਈਲ ਵੀ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਤਵੱਜੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। कैमरामैन मोहम्मद शहबाज के नाल मैं हाँ तुहाडा मेज़बान मलक नासर अब्बास जी। मैं इस वक्त तहसील कचहरी चीचा वतनी बार एसोसीएशन के बिल्कुल गेट के सामने खलोता और असी अज आए हैं जनाब वकीलों और रेवन्यू के जड़े अफसरान ने या मुलाजमीन ने उन्होंने दरम्यान कुछ मामलात जड़े उलझ गए सन। असी उन्हों का मौकफ जानने वास्ते इस वक्त मौजूद हाँ। असी हुण थोड़ी देर तो बाद सदर बार एसोसीएशन जनाब सजाद गुज्जर साहब उन्होंने को पूछांगे कि ये मामला किवें होए और इन्हां दा असल की वजह बनी जी। मेरे नाल इस वक्त बार एसोसीएशन के जनरल सैकटरी साहब गुलफाम साहब मौजूद ने। असी उन्होंने को भी पूछते हैं कि उन्होंने की मौकफ है। जी सर। रहीम, मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ, हमने जनरल हाउस का इजलास रखा है 15 तारीख को। इंशाल्लाह ताला यहाँ पे तमाम डिवीज़न के सदूर और सेक्रेटरीज आएंगे। हमारे जो 5 मेंबर हैं पंजाब बार काउंसिल के वो आएंगे। हम अगला लायामल इंशाल्लाह ताला 15 तारीख को देंगे। हम मुतहद हैं इंशाल्लाह ताला। ये करते सी जितनी ये रिश्वत लेते हैं इंशाल्लाह ताला इनको आइंदा ये इनकी तबीयत साफ कर देंगे और हम मुतहद हैं। इस वक्त मेरे नाल तजम्मल हुसैन लोहड़ी साहब एडवोकेट जड़े ने साडे नाल मौजूद ने। तजम्मल चदरड़ साहब और तजम्मल लोहड़ी साहब उस वक्त ऐनी शाहिदीन दे विच सन, इन्हां दे नाल वो वाक़या पेश आया। असी उन्हां कोलों अज जानने की कोशिश करांगे कि असल वाक़या की सी। ये चशमदीद गवाह ने तजम्मल हुसैन लोहड़ी साहब ते तजम्मल हुसैन चदड़ साहब जड़े ने उस वक्त अदालत विच मौजूद सन ते इन्हां दे नाल ही वो वाक़या पेश होया। ते असी उन्हां कोलों जाणांगे कि असल मामलात की ने। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा तजम्मल भाई ये दसो कि जदों तुसी उत्थे तजम्मल साहब दूसरे तजम्मल चदड़ साहब और तुसी मौजूद सो उत्थे, असल मामला जड़ा है वो की मामला पेश आया, क्यों ये मामला इत्थों तक पहुंचिया? जी बहुत शुक्रिया सब तो पहले तो नासिर भाई तुहाडा कि मैं तुहानू इस गल ते खराजे तहसीन पेश करदा कि तुसी हिम्मत कीती ते चलो कम अज़ कम एक मौकफ लैण दी कोशिश कीती तुसी। सर मैं उस टाइम अदालत के अंदर मैं भी अपने एक केस के सिलसिले च मौजूद सी। चौधरी तजम्मल चदड़ साहब साबिक सदर बार ने साडे, वो उत्थे आए ने ते ये मौसूफ जड़े गुलाम मुस्तफा नैब तहसीलदार है, ये उत्थे अदालत बैठा है ते उपर इन्हें ना अदालत के उत्थे ही प्राइवेट बंदे आ रहे हैं, वो उपर ही जाके उत्थे दे कोल कुर्सियां ते एक सज्जे खब्बे बह रहे हैं। वकील साहब जड़े हैं जी उन्होंने ना उत्थे कोई चेयर मौजूद है, ना उन्होंने किसी ने यह कहना है भी तुसी जनाब बह जाओ या तुहाडी फाइल असी कढ़दे पे हैं या कोई मामला है तो तुहाडी फाइल की है, इशू की है। मैं भी उत्थे वेट कर रहा सी। तजम्मल साहब भी आए ने, उन्हों की कोई फाइल है सी, उन्होंने इन्होंने कहा रीडर ਇਹਦੇ ਨੂੰ कि यार वो मेरी फाइल भी पुट कर दे। ठीक है, तो तहसीलदार ਜਿਹੜਾ है उन्हें तवज्जो ही नहीं की। उन्हें तजम्मल साहब वाले वेखे ही नहीं। फिर कहते जी ठहर जाओ जी। तजम्मल साहब ने फिर कहा कि यार मेरी फाइल है तो मेहरबानी करो उन्होंने पुट करके तो फॉरवर्ड करो लीगली जो उसका नैक्सट प्रोसीजर है। तो तहसीलदार साहब फरमान लग गए रीडर ਨੂੰ कि वकील साहब ਨੂੰ दसिया नहीं तुसी भी फाइलां ਜਿਹੜੀਆਂ हैं ਉਹ किस तरीके चलदियां ने अगे। मतलब कि शरेआम ਜਿਹੜਾ है ਉਹਦਾ रिश्वत का मुतालबा कर रहे सी कि असी बगैर रिश्वत तो फाइल अगे नहीं टोरांगे। ਉਹਦੀ रीज़न है कि असी पिछले ਜਿਹੜਾ है जी काफ़ी अरसे तो इत्थे चीज़ां नोट कर रहे हैं कि ना तो तहसीलदार साहबान अपनी कोर्ट्स च बह के प्रॉपर वर्क करते हैं, ना इत्थे बह के रजिस्ट्रियां करते हैं, ना AC बह के इत्थे कोई अपनी वो करता है अदालत करता है प्रॉपर, ना वर्क करता है। प्राइवेट ਜਿਹੜਾ है जी इन्होंने उत्थे मुंशियां ने दफ्तर बनाए हुए हैं जी, उत्थे बह के तहसीलदार सारियां रजिस्ट्रियां भी करते हैं, सारे मामलात वंडे ये वो जिस फाइल दे विच इन्हां नूं पैसे लभ जांदे ने रातां नूं बह के उत्थे बह के काम करते हैं। हालांकि हाई कोर्ट दा इहदे विच बड़ा वाज़े तौर ते हुक्म आ चुक्या होया है कि पटवारी जिहड़ा है उन्होंने प्राइवेट मुंशी रखने की बिल्कुल इजाजत नहीं है। उस दे बावजूद शरेआम कानून दियां दजियां और पूरे शहर नूं पता है इस गल दा, कि किसी तो कोई ढकी छुपी या लुकी गल नहीं है कि प्राइवेट मुंशियां ने तहसीलदार रखे हुए ने। ठीक है ना जी, कैसा आलमिया है, असी किस मुल्क दे विच रह रहे हैं
ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੁਨਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰੂਨੇ ਮਿੰਨਤ ਨੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੰਡ ਕੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤਜੱਮਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸਰਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਈ ਮੈਂ ਫਾਈਲ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇਵਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਤਮੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਇਹ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਤਜੱਮਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਤਲਕ ਕਲਾਮੀ ਹੋਈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਏਸੀ ਚੀਚਾ ਵਤਨੀ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਆਇਆ। ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗਨਮੈਨ ਨਾਲ ਸੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਉਹਨੇ ਬੰਦੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਪਣੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਸਾਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾਓ, ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਏਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਦਰ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੀ, ਸਦਰ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਏਸੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਿਰੌਨੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਚੂੰਕਿ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਫਿਰ ਸਦਰ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਅਦ ਰਾਬਤਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਡੀਸੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੱਟ ਦਰਮੀ ਮਜ਼ੀਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਵਕਲਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤਵੱਸਤ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਵਕਲਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਇੱਥੇ। ਵਕਲਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਇਨ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਅਵਾਮ ਉਨਾਸ ਵਾਸਤੇ ਆਸਾਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਮਜ਼ਾਮਤ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਤੇ ਬਦਉਨਵਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖੁਮਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਖੁਮਾਰ 'ਚ ਨਾ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਖੁਮਾਰ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੁਰਜ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਆਵਾਮ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੱਟਦਰਮੀ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਇੱਥੇ ਫੋਰਸਿਸ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਇਹ ਫੋਰਸਿਸ ਬੜੀਆਂ ਵਕਲਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ। ਵਕਲਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਫੋਰਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰੇ। ਅਸੀਂ ਆਇਨ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਤਾਰੀਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹ ਹੈ ਵਕਲਾ ਦੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫੰਨੇ ਖਾਂ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹਨੇ ਘੁਟਨੇ ਟੇਕੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੁਰਅਮਨ ਇhtਜਾਜ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਲਾ ਅਫਸਰਾਨ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਨਾਸੂਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਨਾਸੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਵਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਤਮਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਵਾਮ ਉਨਾਸ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਟਾਈਮ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਫਿਰੌਨ ਆ ਜਾਵਣ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਫਿਰੌਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਡਟ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤਜੱਮਲ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਤਜੱਮਲ ਭਾਈ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਆਵਾਮ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਉਹ ਆਵਾਮ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਸਰ ਅੰਜਾਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ, ਇਹੀ ਮਾਮਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਵਕਤ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫਿਸ ਚੀਚਾ ਵਤਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਨਾਬ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਹੁਣੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਲੋਕ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾਤ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਫਸਰਾਨ ਬਾਲਾ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਉੱਤੇ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਜੀ। Voice of Punjab